सत श्री अकाल। दैनिक स्वराज तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी पार्टी नूं लैके उन्हां ते शब्दी हमला कीता। राजा वड़िंग ने कहा कि जिस तरह कैप्टन की पार्टी पंजाब विच पहलां फेल हुई सी, हुण भी उसी तरह फ्लॉप साबित होवेगी। उन्होंने कहा कि जेकर कोई कांग्रेसी कैप्टन की पार्टी विच जावेगा तो उसनूं पार्टी विचों बाहर कढ दिता जावेगा। दरअसल राजा वड़िंग पटियाला स्थित पीआरटीसी के मुख दफ्तर आए हुए सन, जिथे पीआरटीसी के पुराने चेयरमैन के शर्मा की जगह जैलदार सतविंदर सिंह चेड़िया नूं पीआरटीसी का नवा चेयरमैन नियुक्त किया गया, जिथे नवे बने चेयरमैन ने अपना अहुदा संभाल लिया। अहुदा संभालन मौके रखे समागम विच राजा वड़िंग ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस तो इलावा राजा वड़िंग ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों दिते बयान। राजा वड़िंग सिर्फ 1.5 महीने का मंत्री है, उस तो बाद दा संतरी इहदे जवाब विच कहा कि मैं तो पहला भी संतरी सी ते हुण भी संतरी हाँ। उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस कुर्सी ते बैठा उस कुर्सी दे नाल न्याय कर सकां। उन्होंने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। बठिंडा विखे बादलों की कंपनी दियां बसां दा 14 करोड़ रुपए टैक्स भरवाया है। उन्होंने कहा कि हुण वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बसां दा बनदा टैक्स भरिया जाए। एक नंबर ते चलदियां 3-3 बसां बंद कीतियां जाण। सुखबीर बादल तां बौखलाहट विच अजिहे बयान दे रहा है कि 280 करोड़ रुपए पीआरटीसी ने सरकार दे देने ने, फिर भी वो सरकार दियां बसां किवें फड़ सकदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने कंगना रनौत वालों सिखा विरोध कीतियां टिप्पणियां की सख्त शब्दों में निंदा की है। बीबी जगीर कौर ने कंगना की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कंगना जानबूझ के अजिहियां पोस्टां पा रही है जिसके नतीजे घातक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजिहे मंदभागे बयान देने उसकी बीमार मानसिकता का प्रगटावा है। उन्होंने कहा कि कंगना ने शायद सिखां का इतिहास नहीं पढ़िया, जेकर इतिहास पढ़िया होंदा तां अजिहे बयान ना देंदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा दुख है कि एक अभिनेत्री कंगना रनौत जिन्हें अपनी कमज़ोर बौद्धिक मानसिकता नूं ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ है, तकलीफ इस गल की है कि वो उन्हां सिखां के खिलाफ बोली है जिन्हां सिखां ने देश की आज़ादी वास्ते वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, जिन्हां ने कदी किसी की ईन नहीं मन्नी। इत्थे अहमद शाह अब्दाली वर्गे, बाबर वर्गे, औरंगजेब वर्गे, जहांगीर वर्गे सिखां नूं मारन ते तुल गए, लेकिन सिखां ने कदी ईन नहीं मन्नी। और वो सिख जिन्हां ने बार्डरां ते अज भी छाती ताण के अपनियां जानां वार के इस देश नूं बचाया। जिहड़ी वो गल कह रही है कि 84 दे विच जो उस वेले दी प्रधानमंत्री ने नंगा नाच करा के सिखां नूं मरवाया सी, नस्लकुशी करने की कोशिश की, लेकिन बड़ा दुख है कि उहदी प्रेज़ करदियां होइयां उन्हां बहादुर सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां बहादुरां ने कदी किसी की ईन नहीं मन्नी। मैं समझदी है कि जां ते वो दिमाग तो खाली है जां किसी हंकार विच है कि शायद मेरी जिहड़ी है बड़ी चर्चा होएगी कि मैं ये गल करांगी तो मेरी लोगों के विच बल्ले बल्ले होएगी, वाह वाह होएगी। ये उस गल नूं उहनूं भुल जाना चाहिए कि इन्हां सिखां ने कदी किसी नूं माफ़ नहीं किया। कोई भी जे किसी की अणख ते गैरत नूं वंगारेगा तो सिख कदी बर्दाश्त नहीं करनगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा इहो जिहियां करतूतां करन वालियां दा बहुत वड्डा जिहड़ा वो नोटिस लैंदी है। अज भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा नोटिस लिया कि उन्होंने परचा दर्ज कराउणगे, मैं समझदी कि इन्हों तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। किते ये ना होवे कि देश विरोधी गल्लां करके, सिखां विरोधी गल्लां करके जां एक भाईचारे के खिलाफ गल्लां करके अज जे वो आज़ाद घूमेगी तो इन्हां हालात खराब हो सकते हैं। मैं सरकार नूं बेनती करांगी कि तुरंत उन्होंने गिरफ्तार किया जाए तां जो किसी दी भावनावां ना भटक जाण, कोई नुकसान ना हो जाए। तो जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज कदम चुकण वास्ते पहुंची है बॉम्बे, असी बिल्कुल उन्हां दा सहयोग दे के उन्हां नाल चलांगे। तो इहो जी आवाज़ उठाउण वालियां बीबियां नूं मैं ताड़ना करदी हां कि सोच समझ के बोलो। ये अणखी योधियां दे खिलाफ जे एक भी शब्द किसी ने बोलिया तो किसी को बर्दाश्त नहीं होना। सो मैं अपने सिखां दे उत्ते जिथे नाज कर सकदी हैं, जिथे मान कर सकदी हैं, उन्होंने ये शब्द कहना, कभी अतवादी कहना, कभी उन्होंने माड़े लफ्ज बोल के बेअदबी करनी, मैं समझदी हाँ कि कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्नी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मुख सेवादार होने के नाते जिथे मैं निंदा करदी हैं, सरकार नूं भी कहनी है कि तुरंत गिरफ्तारी पाई जाए तां जो माहौल जिहड़ा खराब ना हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की पंजाब की लोक गायिका गुरमीत बावा का बीते दिन अंतिम संस्कार कर दिता गया। उसके संस्कार से
ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖ ਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਖਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3-4 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਢੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 3-4 ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੰਡਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਟੋ ਸਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ खाना खाने लिए बुलाया। अभी 16 हमको जब ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हमारा मीटिंग हो रही थी हम लोगों की, तो वहाँ पे दिलीप तिवारी भी थे, ऑटो चलाते हैं ये। इन्होंने खड़े होके मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर आइए खाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। ये उनकी वाइफ हैं और अभी मैं उनके घर पे खाने के लिए आया। मैं भगवंत मान और
चीमा साहब हम तीनों खाने के लिए आए, बहुत इनके पूरे परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा। इनका बहुत अच्छा परिवार है, जॉइंट फैमिली है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना इन्होंने बनाया है, खिलाया आज हमें। और अब मैंने इनको बोला है कि जब दिल्ली आएँ तो मैंने इनको इनवाइट किया है कि पूरे परिवार को मेरे घर पे खाने के लिए लेके आएँ। थैंक यू। जल्दी आओगा जी, चिंता ना करो। जब कांग्रेस का ऐलान होगा ना, उसके पहले आ जाएगा, चिंता ना करो। उत्तराखंड में ऐलान हो चुका है तो पंजाब में ऐलान पहले पॉसिबल हो पाएगा? क्या चीज? उत्तराखंड में आपने सबसे पहले सीएम का कैंडिडेट अनाउंस किया है, क्या यही उम्मीद पंजाब में की जा सकती है? जल्दी आएगा, चिंता ना करो। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ। ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲੋਪ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕਿਹਾ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।